ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतभस्सेदसादनम् महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादो सरस्वती यजत गन्तो यज्ञम् हवं देवे जुजुषाण धृता ते सग्मानो वाचमुशते शृणोतु वाग्देव्यै नमः। ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। Universal prayer. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti Shanti Shanti. ಇಂದು ಸ್ಥಿರವಾಸರ ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಬಹುಳ ದ್ವಾದಶಿ. ಈ ಸುಮಧುರವಾದ ದಿವ್ಯಮಯವಾದ ಶನಿವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಇದರಿಂದ ಆಯ್ದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ರಾಹುಗ್ರಸ್ತ ದಿವಾಕರೇಂದು ಸದೃಶಃ ಮಾಯಾ ಸಮಾಚ್ಛಾದನ ಸನ್ಮಾತ್ರಃ ಕರಣೋಪಸಂಹರಣತಃ ಯೋ ಭೂತ್ ಸುಷುಪ್ತಃ ಪುಮಾನ್ ಪ್ರಾಗಸ್ವಾಪ್ಸಮಿತಿ ಪ್ರಬೋಧ ಸಮಯೇ ಯಃ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಯತೆ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮ ಇದಂ. ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ. ಬಾಲ್ಯಾದಷ್ಟ್ವಪಿ ಜಾಗ್ರದಾದಿಷು ತಥಾ ಸರ್ವಾಸ್ವಸ್ಥಾಸ್ವಪಿ ವ್ಯಾವೃತ್ತಾಸ್ವನುವರ್ತಮಾನಮಹಮಿತ್ಯಂತಃ ಸ್ಫುರಂತಂ ಸದಾ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ ಭಜತಾಂ ಯೋ ಮುದ್ರಯಾ ಭದ್ರಯಾ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮ ಇದಂ. ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ. ವಿಶ್ವಂ ಪಶ್ಯತಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣತಯಾ ಸ್ವಸ್ವಾಮಿ ಸಂಬಂಧತಃ ಶಿಷ್ಯಾಚಾರ್ಯತಯಾ ತಥೈವ ಪಿತೃಪುತ್ರಾದ್ಯಾತ್ಮನಾ ಭೇದತಃ ಸ್ವಪ್ನೆ ಜಾಗ್ರತಿ ವಾಯ ಏಷ ಪುರುಷಃ ಮಾಯಾ ಪರಿಭ್ರಾಮಿತಃ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮ ಇದಂ. ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ.
घोरम्भांस्यनलो नीलोऽम्बरमहन्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदम् यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशता यस्मात् परस्माद्विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदम् यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यात् ईश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत् पुनरष्टधा परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतम् सिद्ध्येतत् पुनरष्टधा परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतम् हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव 2 ನಿಮಿಷ ನಾಮ ಜಪ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ 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 ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಭಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಹೇ ರಾಮ್ ಹೇ ರಾಮ್ जग में सचो तेरो नाम हे राम हे राम तू ही माता तू ही पिता है तू ही तो है राधा का श्याम हे राम
हे राम। तू अंतर्यामी, सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम, हे राम। तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे। इस जग के सारे काम। हे राम, हे राम। तू ही जगदाता, विश्व विधाता। तू ही सुबह, तू ही शाम। हे राम, हे राम। जग में सचो तेरो नाम। हे राम, हे राम। हे राम, हे राम। अयोध्यापति श्री रामचंद्र महाराज की जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಷ್ಟಾದಶೋಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ಅಷ್ಟಾದಶೋಧ್ಯಾಯಃ. मोक्ष संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासम् सन्न्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफलत्यागम्
प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति च परे ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। Some learned men declare that all kinds of fruitive activities should be given up, but there are yet other sages who maintain that acts of sacrifice, charity, and penance should never be abandoned. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ದೋಷಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತ್ಯಜಿಸತಕ್ಕವು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಯಜ್ಞ ದಾನ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸು ಇತ್ಯಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು ಬಿಡತಕ್ಕವುಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಹಿತಕರವೋ ನಮಗಾಗಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಲಿ ಅದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದು ದೋಷಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆಯೋ, ಯಾವುದು ನಮಗೂ ಒಳಿತಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಳಿತಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಜಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ತ್ಯಕ್ತವ್ಯಂ ದೋಷಃ ಅಸ್ಯಾಸ್ತೀತಿ. ದೋಷವತ್ ಕಿಂ ತತ್ ಕರ್ಮ ಬಂಧಹೇತುತ್ವಾತ್ ಸರ್ವಮೇವ ಅಥವಾ ದೋಷಃ ಯಥಾ ರಾಗಾದಿಃ ತ್ಯಜ್ಯತೆ ತಥಾ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಇತಿ ಏಕೆ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾಹುಃ ಮನೀಷಿಣಃ ಪಂಡಿತಾಃ ಕಾಂಕ್ಷಾದಿ ದೃಷ್ಟಿಂ ಆಶ್ರಿತಾಃ ಅಭಿಕೃತಾನಾಂ ಕರ್ಮಿಣಾಮಪಿ ಇತಿ ತತ್ರೈವ ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಃ ಕರ್ಮಣ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಇತಿ ಚ ಅಪರೇ. ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಬಿಡತಕ್ಕದ್ದು, ದೋಷವತ್ತಾದ ದೋಷವು ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ದೋಷವತ್ತಾದ ಅದು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಕರ್ಮವೆಲ್ಲವೂ ಬಂಧಹೇತುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಅಥವಾ ದೋಷವತ್ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ ರಾಗವೇ ಮುಂತಾದ ದೋಷವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಕರ್ಮವು ಬಿಡತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಮನೀಷಿಗಳು, ಪಂಡಿತರು, ಸಾಂಖ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದವರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಯಜ್ಞದಾನ ಕರ್ಮವು ಬಿಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. A very, very distinctive perspective in the Bhagavad Gita. In the previous stanza, it was conclusively declared that abandonment is the way and total renunciation is the goal. On this theory of abandonment, there is a school of philosophers, the Sankhyas, who declare action should be abandoned as evil. According to them, all actions are productive of vasanas which cloud the realization of the self, and therefore, without exception, all actions should be renounced. Some commentators upon this Sankhya philosophy point out that work is not to be abandoned except when it is going in wrong channels, motivated by demonic urges like passion, greed, desire, etc. The philosophers not only indicate that all seekers should avoid unhealthy activities which have in their reactions a deadening influence upon the spiritual beauty in man, but also advise that every man should engage himself in creative character molding
moral rebuilding work that can aid the individual's personality integration. This personality development school of thinkers recommend that sacrifice, yajna, charity, dana, and austerity, tapas, should never be abandoned. As students of Srimad Bhagavad Gita, we should know that Krishna wants Arjuna only to renounce all evil activities and perform worldly work in a spirit of dedicated selfless devotion. Krishna's Gita calls upon man to make work itself the greatest homage unto the Supreme. This is spiritual sadhana. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವಾಗಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವರ್ಷಿಪ್. ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂದೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ದೇವರ ಕೆಲಸ, ದೇವರ ಕೆಲಸವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸವೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದು ಇದರ ಪೂರಣ. ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 3ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಧರ್ಮ ನಿರ್ಣಯ ನಿನಗೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಕರ್ಮ ಸಂದರ್ಭದಿಂದೊಗೆವುದದ ನರಿತು ನಿರ್ಮಮದ ನಿರ್ಮಲ ಸೋಹದೆ ನೀನಾಚರಿಸೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಮೀಪ್ಯವೆಲೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಮೀಪ್ಯವೆಲೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಕರ್ಮ ಸಂದರ್ಭದಿಂದೊಗೆವುದದ ಅರಿತು, ಕರ್ಮ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಒಗೆವುದು ಅದನ್ನ ಅರಿತು. ನಿರ್ಮಲತ್ಸೋಹದೆ, ನಿರ್ಮಲದ ಉತ್ಸಾಹದೆ, ನೀನಾಚರಿಸೆ, ನೀನು ಆಚರಿಸೆ. ಒಗೆವುದು ಬರುವುದು, ನಿರ್ಮಮ ಮಮಕಾರವಿಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ಮಲದ ಕಶ್ಮಲರಹಿತ, ಉತ್ಸಾಹದೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ. ಭಾವಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಎಂದರೆ ಕರ್ಮ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅರಿತು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಮಕಾರ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹೊಲಸನ್ನು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಮೋಕ್ಷದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ. The results of your action are too dependent on your actions from previous births and has to be seen with the right context. Once you understand this, you will observe the happenings in your life with detachment, and that will help you experience pure joy. That is as close as you can get to God. Mankutimma. ಧರ್ಮ ನಿರ್ಣಯ ನಿನಗೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಕರ್ಮ ಸಂದರ್ಭದಿಂದೊಗೆವುದದ ನರಿತು ನಿರ್ಮಮದ ನಿರ್ಮಲ ಸೋಹದೆ ನೀನಾಚರಿಸೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಮೀಪ್ಯವೆಲೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಈ ಮುಕ್ತಕದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಜೀವ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವಾಗ ತಾನು ಧರಿಸಿದ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಭಾವಗಳನ್ನು ಆ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟರೂ ಕಿಂಚಿತ್ ಅನುಭವ ಶೇಷವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೇ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ
ಇಂದು ನಾವು ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಆಗಿರುವುದು ಆ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ವರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳು ನೂರಾದರೂ ಅವುಗಳ ರೂಪಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗೇ ಇರುತ್ತವೆ. ನಾಯಿಯಂತೆ ಬೊಗಳುವ, ಹಂದಿಯಂತೆ ತಿನ್ನುವ, ಕತ್ತೆಯಂತೆ ದುಡಿಯುವ, ಚೇಳಿನಂತೆ ಕುಟುಕುವ, ಹಾವಿನಂತೆ ಬುಸುಗುಟ್ಟುವ, ಕೋಗಿಲೆಯಂತೆ ಹಾಡುವ, ಸೊಳ್ಳೆಯಂತೆ ಚುಚ್ಚುವ, ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತೆ ಘಮಘಮಿಸುವ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಣಿ ಕೀಟಗಳ, ಹೂ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಗುಣಗಳ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣವೇ ಅಲ್ಲವೇ ಮಾನವ ಗುಣ. ಮಾನವರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಅವಲೋಕಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂತಹ ಅಂತರ್ವೀಕ್ಷಣೆಯಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳು ಎಂತಹವು, ಮಾನವರಾಗಿರುವ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾವುದು ಬೇಕು, ಯಾವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ಅರಿವು ಮೂಡಿದಾಗ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಪರಿಮಾಣ ಬದಲಾಗಿ ಸತ್ವಗುಣವೇ ಪ್ರಧಾನವಾದಾಗ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೊಲಸನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು. ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ನಮಗಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರೆಂದು ಅರಿಯುವ ಪ್ರಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸದಾ ಕಾಲ ಬದುಕನ್ನು ದುಡುವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದಾಗ, ಚಿಂತೆಯೇ ಅಧಿಕವಾದಾಗ ಚಿಂತನೆಗೆ ಸಮಯವೆಲ್ಲಿಹುದು? ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಏನನ್ನಾದರೂ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಭವ ಬೇಕೆಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಹೇಳುವಂತೆ ನಾವು ನಿರ್ಮಮ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲ ಭಾವಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆ ಅನುಭವ, ದಿವ್ಯ ಅನುಭವ, ಮೋಕ್ಷಾನುಭವ ನಮ್ಮದಾಗಬಹುದು. ಮೋಕ್ಷದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸನ್ಯಾಸವೆಂದರೇನು, ತ್ಯಾಗವೆಂದರೇನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ, ಅದರಂತೆ ಆಚರಿಸೋಣ, ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸೋಣ. ಉಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ಆದಿತ್ಯವಾಸರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 12ನೇ ತಾರೀಕು ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಇದರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ.